एक मिनट रुक जाओ। प्रभु यीशु तू साडे नाल हो। पिता परमेश्वर ताड़ा धन्नवाद करिए, साडी दुआन सुन लै, कबूल किया, यीशु नां च मंगदे हां, आमीन, हालेलुया। आओ असी आत्मिक जबूर गा के परमेश्वर की महिमा करांगे। सो जबूर गावांगे साडे विचकार बहुत ही अजीज परमेश्वर की सेविका और गॉस्पल सिंगर रेमका सोता ने मिलकर असी आराधना करांगे। हालेलुया। सो आदरणीय प्रभु यीशु मसीह जी की हजूरी दे विच पास्टर साहबान और इस शादी के मौके ते एकत्र होए सारे ही रिश्तेदार भैन भरा और खास करके जो जिन्हों दे अज मैरिज है, सबना मेरे वालों जैमसी की जैम्स। सो अजीजो असी खुदावन खुदा की हजूरी दे विच एकत्र होए हाँ और असी खुदा की महिमा करांगे। चंद समय असी खुदा नूं सताइश देवांगे क्योंकि प्रभु ने एक खुशियां का दिन ओदे लोकां या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, सो तेरा है मकान।
तेरे डेरे विच ना जाति पावेगी तापाली तेरे बेड़े विच ना जाति पावेगी या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान या रब तू मेरी पाना है सो तू है मेरी जान रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्ते आनो फरमान रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्ते आनो फरमान रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्ते आनो फरमान ते ओ सब तेरी राह विच हुण तेरे निगाहां के ओ सब तेरे राह विच हुण तेरे निगाहां या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान या रब तू मेरी पाना है सो तू है मेरी जान सो तेरे ओते गादे बिना आफत आवेगी तापाली तेरे डेरे विच ना जाति पावेगी तापाली तेरे डेरे विच ना जाति पा तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान तू है सो तू है खुदा है सो तेरा है मकान या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान यीशु मसीह के साथ रहेंगे ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਜਨ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹਨ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਚਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे यीशु मसीह से बातें करेंगे यीशु मसीह से प्यार करेंगे खुशियों से बहके ये आंगन खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर ਸੋ ਜੀਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ
ਅੱਜ ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਹਰ ਸੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਹਰ ਸੂ, खुशियाँ ही हर सू, दुख जो हमें याद पाए, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਚੌਥਾ ਸਫੇਦ रूड़ी तो चुकदा है, पतवंत बनांदा है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਸਟ ਭਜਨ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। रूड़ी तो चुकदा है, पतवंत बनांदा है। मैनू आखे आखदी काकी नाल प्यार विखाउंदा है, ए उदा प्यार है मेरे नाल, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ए उदा प्यार है मेरे नाल। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। रूड़ी तो चुकदा है, पतवंत बनांदा है। रूड़ी ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, आइए ताली बजाਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। रूड़ी तो चुकदा है, पतवंत बनांदा है। रूड़ी ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਵੰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। मैनू आकार विखाਉਂਦਾ है, ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਆਖਦੀ ਕਾਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ए उदा प्यार है मेरे नाल।
लड़की ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਦੁਆਨ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਰਸਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਪਤੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕ ਦਿਓ। ਅਪਸੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਔਰ 23 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਸੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ। हे ਪਤਨੀਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹੇ ਪਤਨੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਤੀ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਅਧਿਆਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਘਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਟਹਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਸੋ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਰਤ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਸੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਏ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ।
हे पतियो ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹੇ ਪਤਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 28 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 29 ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਲੋਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 33 ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਔਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਣ ਕਰੇ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਫਰਕ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਵੇ। ਸੋ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 19 ਅਧਿਆਏ 6 ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 19 ਦੀ 6 ਆਇਤ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜੋੜਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜੋੜਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਰੀਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਚਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਚਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 11 ਅਧਿਆਏ 11 ਔਰ 12 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਅੱਡ। ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਮਰਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਮਰਦ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ 12 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ,
ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੜਾ ਰੂਪ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਲੜਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਬਿੰਦਰਪਾਲ, ਵਿਲੇਜ ਹਮੀਰਾ, और लड़का आकाशदीप सिंह सन ऑफ रामचंद राज पिंड बामोवाल डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। ये दो बच्चे इन्हां दे विआह दे विच, इन्हां दी शादी होने दे विच अगर किसी नूं इतराज़ है तो बोल सकता है। हाँ जी बेटी प्रीति, तुसी इन्हां नूं अपना विआहता पति स्वीकार करदे हो? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਸੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ बेटी प्रीति नूं अपनी पत्नी स्वीकार करदे हो? थोड़ा उच्ची बोलो। हाँ हाँ जी, तुसी दुख सुख विच इन्हां नाल सहमति रखोगे? सो तुहाडे कोल जो कुछ भी हैगा तुसी इन्हां नूं अपने उस चीज़ दा कह सकदे अधिकार बराबर समझोगे? जदों तक परमेश्वर तुहानूं जुदा ना करे तुसी अपने आखिरी समय तक एक दूजे नाल सहमति रखोगे? ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ और रिंगा लेके आउणगे। आइए एक इस चीज़ नूं याद करदियां कि एक दूजे नाल अपनी हर चीज़ नूं शेयर करनगे चाहती हैं। सो आओ असी इन्हां रिंगां वास्ते दुआ करांगे और ये बच्चे एक दूजे नूं रिंगां पहनाउणगे। सो आइए दुआ करांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे इन्हां रिंगां वास्ते जो कि बच्चे करनगे। इसी तरह अपने जीवन विच हर गल हर प्रभु जी प्रॉपर्टी, हर पैसा, हर जायदाद सब कुछ इसी तरह एक दूजे नाल शेयर करते रहन, इन्हां दी मदद करनी। अज जिहड़ा इन्हां दा दिल है एक दूजे नाल सहमति वाला इसे ही तरह हमेशा वास्ते बनिया रहे। तुहाडी आशीष प्रभु इन्हां बच्चों ते बनी रहे। इन्हां रिंगां विच तुहाडी आशीष होवे। जदों एक दूजे नूं अपने प्यार तो दिल तो एक दूजे नूं रिंग पहनाउण और प्रभु जी ये हमेशा दे वास्ते बनिया रहे। तुहाडी आशीष चाहुंदे, तुहाडी बरकत चाहुंदे, तुहाडा फजल चाहुंदे। यसू मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन आमीन। पुरानी फिल्म तो बना सकते हाँ जी, सारे ताली बजाइए।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜੀ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੱਥ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਸ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।